哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。我们要开始我们今天的崇拜会。我们在基督里，我们就是新造的人，因为旧的生活已经过去了，都变成新的，因为有主的救赎。哈利路亚！让我们一起来敬拜他，我们要一起唱主，你是我的一切。主，你是我的一切，洗净我罪，使我新生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。从头来唱，主，你是我的一切。主，你是我的一切，洗净我罪，使我新生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，深广无限量，恩典有多宽，宽阔长无涯洋。我也全心跟随你，一生永不离开你。我请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌。主，你是我的一切，洗净我罪，使我新生命。主，你是我的一切，我也全心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，深广无限量，恩典有多宽，宽阔长无涯洋。我也全心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，深广无限量，恩典有多宽，宽阔长无涯洋。我也全心跟随你，一生永不离开你。主爱多高，主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，深广无限量，恩典有多宽，宽阔长无涯洋。我也全心跟随你，一生永不离开你。我也全心跟随你，一生永不离开你。我也跟随你，我也全心跟随你，一生永不离开你。这一生我也全心跟随你，一生永不离
我们带到。慈爱的天父神，我们满心感谢赞美你。请傍晚你有给我们机会来到你的圣堂，我们充满感恩的心进入你的崇拜会里。但愿主你触摸我们每一位来到主你的圣殿，帮助我们能够抵达到这个地方，也是主的祝福。主，我们要开始敬拜赞美。高举主你的名，但愿我们每个所唱诗献给主的，都得到主的悦纳。我们更盼望主要来听主你的话语，也祝福我们每一位。主，我们要开始恭敬的敬拜，进入你的敬拜里。主，你祝福我们每一位，也祝福金姐妹为我们主领，也每一个来到你的圣堂的弟兄姐妹，也祝福他们。开始有喜乐的心进入我们的崇拜里，我们要开始我们的崇拜会。我们这样祈求祷告，乃是奉主耶稣的圣名祈求，阿门。阿门，哈利路亚！弟兄姐妹们，主耶稣，我们要永远跟随我们的主，因为他是我们的救世主，他也是我们生命的主，哈利路亚！我们要决定来跟随他，我们一起唱：我已经决定要跟随主。哈利路亚！我们喜乐来唱。我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。虽无人同行，我仍要跟随。虽无人同行，我仍要跟随；虽无人同行，我仍要跟随。永不回头，永不回头。世界在背后，世界在前头；世界在背后，世界在前头；世界在背后，世界在前头。永不回头，永不回头。虽我曾徘徊，我仍要跟随；虽我曾徘徊，我仍要跟随；虽我曾徘徊，我仍要跟随。永不回头，永不回头。我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。虽无人同行，我仍要跟随；虽无人同行，我仍要跟随；虽无人同行，我仍要跟随。永不回头，永不回头。世界在背后，世界在前头；世界在背后，世界在前头；世界在背后，世界在前头。永不回头，永不回头。虽无人同行，我仍要跟随；虽我曾徘徊，我仍要跟随；虽我曾徘徊，我仍要跟随。永不回头，永不回头。你是否决定要跟随耶稣？你是否决定要跟随耶稣？你是否决定要跟随耶稣？我要跟随，我要跟随。永不回头，永不回头，永不回头，永不回头，永不回头，永不回头。哈利路亚！一生跟随耶稣，一生不回头，因为我们知道主耶稣的路是盼望的路，有恩典的路。哈利路亚！我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语。我们继续唱《恩典之路》。哈利路亚！主
主引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的一起，这一生都是祝福。从头来唱。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的一起，这一生都是祝福。一步又一步，就是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的一起，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。我们来一同来敬拜他，哈利路亚！弟兄姐妹们，在一路上有主来保护、看顾我们，他带领我们走到恩典之路。我们要感谢他，我们要敬拜他，哈利路亚！虽然在世界上有困难，我们要经过高山低谷，但是有主永远与我们同在，所以我们不要怕，我们要永远来跟随主。哈利路亚！我们敬拜他，哈利路亚，哈利路亚！感谢你主，你带领我们走到盼望之路，主啊！感谢你主，感谢你。哈利路亚！一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，
谢你我走这人生路，你爱的手牵你我走这人生路，再一次，你爱的手牵你我走这人生路。哈利路亚！我们一起祷告。你是我们的主，你因我们走的恩典之路，高山或低谷，一路都有你的保护。主耶稣，我们感谢你，你这么大的恩典坐在我们的身上。因为有你的爱，我们的生活才充满了阳光；因为有你的恩典，我们的生命才充满了盼望。感谢你主啊，感谢你主啊，我们已经赞美你主啊。接下来我们需要来聆听你的话语主啊，求你恩膏今天你的牧师要分享你的话语主啊，我们要安静坐下来领受你的话语主。感谢你主，奉主耶稣的名我们祈求祷告，哈利路亚，阿们。大家请坐下。Puji Tuhan. 赞美主。 Sore hari ini saya ingin kita melihat satu hal yang penting dalam hidup. 今傍晚我要大家一起看，在我们生活里重要的。 Sebagaimana tema kita sore hari ini, 我们今天傍晚的讲题 yang berjudul hidup adalah pilihan. 就是生活是一个选择。 Kita dapat tetap dalam keadaan kita atau kita dapat berubah itu tergantung dari pilihan kita. 如果我们仍然还是在我们的生活里，或者我们能够改变的话，这完全是靠我们。 Karena memang hidup itu adalah pilihan. 靠我们自己的决定，因为生活呢是一个选择。 Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. 每种选择呢，当然有它的后果。 Kalau kita memilih yang tepat, maka kita akan mendapat keuntungan. 那么如果我们选的正确的呢，当然对我们有利。 Kalau kita memilih yang salah, maka kita akan rugi. 那么如果我们选错的话呢，对我们有损失。 Jadi pilihan kita menentukan bagaimana kita dan siapa kita. 所以我们的选择呢，是界定了我们是谁，我们是如何。 Pilihan kita menentukan semua itu. 所以我们的选择呢，决定每一件。 Jadi dalam hidup tidak ada yang namanya takdir atau nasib. 所以呢，这个我们的生活里呢，没有一个叫做命运。 Sehingga kita berkata, memang itu sudah nasib saya. 所以我们不能说这就是我的命运。 Mungkin itu sering kita dengar seperti itu. 所以我们常常听到这一句话。 Nah saudara, sebagai orang percaya, 弟兄姐妹，身为 kita tidak mengenal yang namanya nasib atau takdir. 身为神的子民，我们不认识或者我们不决定这个命运。 Karena apa yang terjadi dalam hidup kita dan jadi seperti apa kita bukan karena Tuhan menentukannya. 所以我们成为如何或者我们怎样呢？不是神所决定给我们的。 Sehingga kita berkata kalau kita miskin sudah ditakdirkan oleh Tuhan. 所以我们不能说我们贫穷，因为已经被神预定。 Atau kalau keluarga kita hancur, kita katakan itu karena sudah kehendak yang di atas. 或者我们的家庭呢就败坏，我们就说哦，那是上天的注定。 Kalau ada yang bercerai, dia berkata itu karena sudah kehendak Tuhan. 或者有一些离婚呢，他们说这就是神的旨意。 Atau apa saja saudara dapat katakan. 所以无论每一种事呢， Memang kepercayaan lain mengajarkan tentang hal-hal seperti itu. 也许其他的信仰教导怎样的， Tetapi bagi kita orang yang percaya, 但是称为我们神的子民信徒呢， apa yang terjadi dan jadinya seperti apa kemudian itu tergantung daripada apa pilihan kita. 所以发生的如何或者怎样的结果呢？这完全因为我们自己的决定。 Tuhan tidak menentukan kita, 神不为我们决定， tapi Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih.
神呢给我们自由呢选择。 Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, 从亚当第一个人开始， Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih 神给人完全的自由选择， mau taat atau tidak taat. 要遵守或者要反抗。 Karena itu Tuhan menaruh pohon di tengah-tengah taman dan Tuhan berkata, pohon ini jangan kamu makan. 那么神就把这个果树呢放在伊甸园中间，对人说：“你不要吃这果子的树。” Tuhan hanya berkata, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. 神吩咐你们不要吃这果树的果子，当你们吃的时候，那一天你们将会死。 Manusia pertama itu diberikan kebebasan untuk mau taat atau tidak taat. 所以第一个人呢，被给一个自由呢，他是否要遵行或者不遵行？ Tapi kalau kita membaca kisah daripada Adam dan Hawa, kita tahu bahwa mereka memilih untuk tidak taat. 如果我们读到如何亚当夏娃他们的这个生活呢，他们选择不的遵行。 Karena itu mereka melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan bagi mereka pada waktu itu. 所以他们违反了神对他们的吩咐。 Nah, sampai sekarang pun Tuhan memberikan kebebasan yang sama kepada kita untuk memilih. 所以直到现在为止呢，神仍让给我们机会选择， Mau taat atau tidak taat kepadanya. 要遵行或者不遵行神的话。 Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mentaati Dia. 神从不勉强我们要遵行他的话。 Dalam seluruh aspek hidup kita, Tuhan memberikan kebebasan seperti itu kepada kita untuk menentukan, untuk memilih. 所以在我们整个人生里呢，神给了我们选择。 Kita mau giat, kita mau malas, itu pilihan kita. 我们要勤劳，我们要懒惰，这是我们自己个 Kita 人的 mau 选择。 rajin, kita mau malas, itu pilihan, saudara. 这完全都是自己的选择。 Makanya kalau kita membaca kitab Amsal 13 ayat yang keempat katakan begini, saudara. 如果我们打开箴言第13章第4节，这么告诉我们： Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. 懒惰人羡慕却无所得，殷勤人必得丰裕。 Hati si pemalas penuh keinginan, ingin banyak keinginannya, tetapi sia-sia, dia tidak mendapatkan apa-apa. 这懒惰的人，他们很多的羡慕，但是他们却不到的什么。 Makanya tidak ada orang malas diberkati, saudara. 所以从来没有一个懒惰的人呢被祝福。 Bahkan Alkitab berkata, jangan beri makan kepada orang yang tidak mau kerja. 圣经里清楚的教导就是不要给懒惰的人这个事物。 Jadi sekali lagi, ini pilihan. 再一次，弟兄姐妹，这是选择。 Kita mau memilih atau tetap memilih malas dan tidak diberkati, atau kita memilih rajin dan mau bekerja dan diberi kelimpahan, itu pilihan kita. 所以我们要选择懒惰呢，也没有得到什么，或者也没有得到祝福，或者我们这个勤劳呢得到祝福，得到很多的神给的。 Karena hidup ini memang pilihan. 的确，生活是一个选择。 Saudara, ada banyak pilihan yang akan menentukan hidup kita. 所以弟兄姐妹，许许多多的选择呢，决定了我们的生活。 Seringkali kita salah di dalam kita memilih. 许多时候呢，我们选错了。 Mau memilih pelit atau murah hati itu juga pilihan. 要选择这个很计较，或者是个很诚恳的心呢，这 Firman 就 Tuhan 是选 berkata, 择。 orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. 圣经教导，你撒的少种子呢，就是收获的也少；撒的多呢，也收获的多。 Kalau kita tidak menabur, ya kita tidak akan menuai. 如果我们不撒种子呢，我们当然不有收获。 Kalau kita ditanya, kita ingin menuai banyak atau tidak menuai?
所以如果我们被举一个问题，是否我们要很多的撒种子，或者我们完全没有得到收获？ Tentu kita berkata kita ingin menuai yang banyak. 当然，我们先要选择很多的收获。 Karena itu taburlah yang banyak juga. 所以我们必须也是撒得多。 Jadi kita melihat itu pilihan buat kita. 所以弟兄姐妹，我们看到这是对我们一个选择。 Sebagai orang percaya, kita mau setia atau tidak itu juga pilihan. 身为信主的人呢，我们是否要忠心或者不忠心呢？这完全是我们自己的选择。 Kita mau percaya atau tidak percaya itu juga pilihan. 我们要信或者不信，这也是我们自己的选择。 Kita mau memakai iman kita di dalam menghadapi pencobaan, kesulitan, kesukaran yang ada, penyakit yang diperhadapkan kepada kita, itu juga pilihan. 所以我们要用我们的信心面对种种的问题、种种的引诱考验，这完全也是我们的选择。 Nah, karena itulah saudara, saya di dalam apa yang saya hadapi dalam hidup. 所以弟兄姐妹，在我面对种种的问题，在生活里， Bagaimana saya belajar untuk tidak salah di dalam memilih. 怎样我学习到不要使我能够选错。 Ketika saya divonis menderita kanker usus, 当医生判断我是得到这个肠癌的时候， salah satu penyakit kanker yang paling mematikan. 这是一个非常毒的这个癌症。 Saya memilih untuk memakai iman. 我选择引用我的信心， Saya memilih untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. 我选择了神能治疗我， Karena itulah saya ada berdiri saat ini di hadapan saudara. 所以我能够站在弟兄姐妹的 Kalau 面 saya 前。 salah memilih, 如果我选错的话呢， mungkin saya sudah tidak ada di sini, saudara. 也许我不会站在这个地方， Mungkin saudara sudah tidak bertemu lagi dengan saya. 也许弟兄姐妹不再会跟我见面。 Tapi karena saya memilih mengimani apa yang menjadi janji Tuhan, 但因为我选择我信神的应许， saya sembuh, 我的治疗 sembuh total, saudara. 完全恢复。 Jadi semua tergantung pilihan kita. 这所有的就是靠着我们的选择。 Kalau kita salah memilih, kita harus menanggung akibatnya. 如果我们选错了呢，我们要担当它的后果。 Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atau apalagi menyalahkan Tuhan. 我们不能怪别人，尤其是怪神。 Nah, kalau kita membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19 dan 20, 如果我们打开《申命记》第30章19到20节， di sana kita membaca bagaimana Tuhan melalui Musa memberikan pilihan kepada umat Tuhan pada waktu itu. 那时候神呢，通过摩西呢，给他的子民一个选择， Dan mengingatkan mereka untuk tidak salah di dalam memilih. 在提醒他们不要选错。 Mari kita baca ayat yang ke-19. 来，我们一起读第19节 Di。sana dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. 我今日覆天覆地向你做见证，我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。 Apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan oleh Musa pada waktu itu, saudara, 在这里，摩西怎样传达的话， ini juga disampaikan kepada kita pada sore hari ini. 同样的也传给我们在今 Kepada 盼 kita 望里。 diperhadapkan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. 所以我们面对现在是生命呢，或者是死亡，或者是 Tapi Pak Musa katakan, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. 或者是祝福或者诅咒，但是摩西这里强调说，我们要选择生命跟祝福， Jangan sampai kita salah memilih. 不要我们选错了。 Pilihlah kehidupan, kata Musa. 在这里，摩西强调要选择生命。 Apa yang dimaksud dengan memilih kehidupan? Ayat 20 menjadi jawaban atas
apa yang dikatakan oleh Musa itu. Ayat 20 katakan begini. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. 所以在这里，生活是什么呢？在20节这里很清楚的解释掉，就是切爱耶和华你的神，听从他的话，转靠他，因为他是你的生命，你的日子长久，也在乎他。这样你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐在地上记住。 Kalau kita tahu memilih yang tepat, 如果我们懂得怎样选择是正 tentu 确 kita 的， kalau ditanya pilih kehidupan atau kematian, kita tentu memilih kehidupan. 如果我们被问要选择生命或者死亡，当然我们要选 Kalau 生 kita 命。 ditanya pilih berkat atau kutuk, tentu kita mau memilih berkat. 如果被问你要得到祝福或者诅咒，当然我们要选择祝福。 Karena itu kita yang memilih kehidupan. Musa katakan dengan mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya, itu adalah langkah, itu adalah cara bagaimana kita memilih kehidupan. 所以摩西在这里强调，告诉我们，如果我们要选择生活的话呢，我们要爱耶和华，要听从他的话，转靠他。 Karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berulang kali juga mengingatkan kita untuk kita tahu mengasihi Dia. 所以，身为信主的人呢，我们神的话教导我们怎样爱主。 Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, artinya Dia yang menjadi terpenting dalam hidup kita. 如果我们说我们爱神，他成为我们在生活里最重要的。 Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita ingin selalu menyenangkan hatinya. 所以，如果我们说我们爱神的话呢，我们是要一直给他有这个找他的悦纳。 Itulah yang kita lakukan kalau kita mengasihi Tuhan. 这是我们应当所做的。如果我们说我们爱神的话， Itulah kita kalau kita berkata saya memilih kehidupan. 这就是说，如果我们选择我们要生命， Kalau kita memilih kehidupan, artinya kita juga mendengarkan suaranya. 如果我们选择了生命，当然我们要听他的话。 Kata mendengarkan itu menunjuk kepada ketaatan kita kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. 听从他的话的意思就是我们要遵行，就是我们照做他的吩咐。 Karena itu kalau firman Tuhan berkata kepada kita hidup kudus, maka kita akan hidup kudus. 所以，如果神教导我们要有圣洁的生活呢，我们要以圣洁的生 Kalau 活。 firman Tuhan berkata jangan berbuat dosa, maka kita pun akan berusaha bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak melakukan dosa. 所以，如果神的话吩咐我们不要犯罪的话呢，我们要经历不要犯罪。 Seringkali kita menjadi orang percaya yang begitu bertoleransi dengan dosa. 所以我们许多时候呢，身为一个非常对罪呢非常有通勇的， Begitu gampang kita berdusta. 我们很轻易的撒谎， Begitu gampang juga kita menipu orang. 也所以我们这么的轻易欺骗了别人， Itu adalah dosa-dosa yang tidak boleh ada sebenarnya dalam hidup kita. 这完全其实在我们生活里不应该有的。 Nah, orang yang berkata dia mengasihi, yang memilih kehidupan, 所以，如果人说他选择了生活的话， maka dia akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. 所以他应当遵行神所吩咐的。 Orang yang memilih kehidupan, 选择生活的人呢， tadi kita membaca firman Tuhan berkata dia berpaut kepada Tuhan. 这里告诉我们，他转靠神。 Artinya hubungan dia dengan Tuhan itu dekat, saudara. 他的意思就是说，他与神的关系是非常的 Bagaimana 亲 itu 近 bisa。terjadi? 这如何会发生呢？ Untuk satu hubungan yang dekat tentu kita harus sering bercakap-cakap dengan seseorang. 如果建立一个亲密的关系呢，当然我们要常常与这个人交通。 Untuk dekat dengan seseorang tidak mungkin kita
tidak pernah ngomong dengan dia, tidak pernah berbicara dengan dia, tidak mungkin kita bisa dekat dengan seseorang. 我们不可能能够亲近一个人的话，如果我们没有跟他有好好的沟通，没有跟他说话。 Demikian juga untuk kita dapat dekat dengan Tuhan, 同样，如同我们 kita harus sering berbicara dengan Tuhan. 我们要常常与神沟通， Melalui doa kita berbicara kepada 通过 Tuhan. 我们的祷告。 Kita juga harus sering mendengar suara Tuhan supaya kita tahu isi hatinya. 我们也常常听神的声音，好让我们知道神的心意。 Di mana kita tahu suara Tuhan atau isi hati Tuhan? 我们怎样知道神的声音或者他的心意呢？ Firman-Nya adalah isi hati daripada Dia. 他的话就是他 Karena 的 itu 心意。 bacalah firman Tuhan. 所以我们要读神的话。 Jadi dengan kita tahu membaca, suka berbicara dengan Tuhan, suka berdoa, maka hubungan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. 如果我们喜爱读他的话，我们要听他的话，我们常常跟他交通祷告，当然我们能够 Itulah 亲 orang 近 yang 神。 memilih kehidupan. 这就是选择生活的人。 Nah kemudian kita membaca tadi, bagaimana dengan orang yang memilih berkat? 我们也同样读到如何这个人选择祝福。 Ulangan pasalnya yang ke-28, ayat yang pertama katakan begini. 在申命记第28章第1节这样告诉我们。 Dan ayat yang kedua saya bacakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上。 Kalau kita tahu memilih berkat, 如果我们懂得选择祝福， kalau kita katakan saya memilih berkat, 如果我们说我要选择祝福， maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang akan mentaati, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. 成为信主的人，成为他的子女，当然我们要遵行他的诫命， Melakukan dengan setia segala yang disampaikan Tuhan kepada kita. 我们要忠心的遵行他所每一件的诫命。 Apa yang kita dengar, itu kita lakukan. 我们所听到的，我们就这 Itulah 样 yang 的 akan 行。 membuat kita diberkati oleh Tuhan. 这就是使我们得到神的祝福。 Kita tidak akan pernah rugi kalau kita mentaati apa yang firman Tuhan katakan. 我们不会有损失，如果我们遵行 Justru 神 karena 的话， ketaatan kita diberkati. 因为我们遵行了，我们得到祝福。 Kalau kita membaca Ulangan pasal 28 tadi, 如果我们刚才读到了《申命记》第28章， di sana dengan jelas mengatakan kepada kita, 在这里很清楚的解释给我们。 kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan, maka Tuhan akan memberkati kita. 所以，如果我们留意听从神的吩咐、神的话呢，我们谨守遵行他的一切诫命呢，他会祝福我们。 Segala berkat akan datang kepada kita dikatakan. 这里告诉我们，所有的福呢会临到我们身 Kemudian 上。 kalau kita membaca ayat 3, ayat 4 dan seterusnya, di sana dikatakan diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya. Kita melihat bagaimana berkat Tuhan curahkan, limpahkan kepada orang yang taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. 在《申命记》第28章从3节读到6节，在这里告诉我们，种种我们得到蒙福，就是在村里必蒙福，在田里也必蒙福，我们所有的牲畜。 或者牛犊或者羔羊也必得蒙福。我们在
出出外外都得到主的蒙福。 Bahkan dalam ayat ke-13 katakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri daripada segala perintah yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan setia dan seterusnya. 所以第13节跟14节很清楚的告诉我们，我们甚至于得到神的，如果我们听从他的诫命，我们和他的吩咐，我们进行遵行，不变左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你作首不作尾，但记上不记下。 Kita melihat kalau kita tahu bagaimana supaya kita diberkati, maka kita pasti akan melakukan ini, saudara. 所以，如果我们知道我们这样的蒙福，当然我们要这样的进行。 Kita dengan sekuat tenaga akan menjadi orang yang taat kepada Tuhan kalau kita tahu rahasia ini. 如果我们懂得这个秘诀的话呢，我们要精心的遵守神的话。 Tapi seringkali tidak memahami, mengerti tentang rahasia berkat ini. 但是许多时候呢，我们不明白这神的秘诀。 Karena itu kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, 所以如果我们得到主的蒙福的话， dengarkan suara Tuhan, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. 听神的声音，遵行他的吩咐和他的话。 Karena kalau kita memilih yang salah, kalau kita menentukan sikap yang salah, ayat 15 katakan begini. 如果我们选择错的话呢，在15节告诉我们。 Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, dan seterusnya. Kita kehilangan berkat, kita kehilangan janji yang indah, yang baik daripada Tuhan. 所以，如果我们不听从神的话，在15节这里告诉我们：你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，则以下的诅咒都必跟随你，临到你身上。那么，在城里必受诅咒，在田间也必受诅咒。所以，接下来都是很多很多的诅咒。如果我们不遵行神的话， Kita melihat diberkati tidak diberkatinya kita, mendapat kehidupan atau kematian ya, dalam hidup ini, itu tergantung pilihan kita. 所以我们看到我们蒙福或者不得祝福，或者我们得到诅咒或者不是，这完全都是我们自己的选择。 Tuhan tidak menentukan kita harus seperti ini, tidak demikian, tapi Tuhan memberi pilihan kepada kita. 神不决定我们一定要如何，但是完全是靠我们 Tuhan 自己的 memberi 选择。 kebebasan kepada kita. 神给我们自由， Artinya apa, saudara? 什么意思呢？ Hidup kita ini bisa berubah. 我们的生活会被 Hidup 改 kita 变， ini bisa menjadi lebih baik, semakin baik, semakin baik. 也许会更好更好。 Hidup kita tidak harus terus seperti itu. 我们的生活不是仍然是这样的。 Hidup kita tidak harus selalu ada dalam keadaan yang buruk, terpuruk. 我们的生活不是常常就是在这个败坏里。 Kita dapat merubah hidup kita. 我们能改变我们的 Asal 生 kita 活， tahu memilih yang benar. 只要我们懂得选 Karena 择 itu 正 pilihlah 确 yang 的。 benar. 所以弟兄姐妹，你要选择 Apa 正 yang 确 kita 的。 baca, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, lakukanlah itu. 所以我们听到神的话 Pilihlah，itu, saudara. 神的吩咐，我们要选择那一件。 Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, 我们不能怪别人， dan kita apalagi menyalahkan Tuhan. 尤其是怪神。 Kita berkata, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya begini? Kita tidak bisa berkata seperti itu kepada Tuhan. 我们不能对神说：“神，为什么我的生活如何如何？” Karena mungkin selama ini kita sudah memilih yang salah. 因为也许这一切的过去呢，我们已经选择错误。 Karena itu kalau selama ini kita sudah memilih yang salah, 如果我们在这一切时间已经选择错的 kalau 话， selama ini mungkin kita sudah memilih untuk tidak taat, 也许我们不再遵行神的话，
Kalau selama ini mungkin kita sudah memilih apa yang kita sudah dengar tadi yang berakibat buruk dalam hidup kita. 所以我们刚才听到说这样对我们生活里不利的事 Sehingga kita 情， tidak diberkati Tuhan. 所以我们不得到神的祝福。 Firman Tuhan masih memberi pilihan kepada kita, saudara. 神仍然给我们机会能够选择， Untuk supaya keadaan kita bisa berubah. 好让我们的生活能够被改 Jadi itu 变。 tergantung kepada kita kembali. 这完全是 Maukah 在 kita 我们自己 berubah 的 atau 选 tidak 择， berubah? 是否我们要改变或者不改变。 Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 3 katakan begini. 申命记第30章第1到第3节这样告诉我们： Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa di mana Tuhan Allahmu menghalau engkau, artinya Tuhan mendatangkan akibat yang buruk dalam hidup mereka, menghalau mereka. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. 在第30章第1节，我所证明在你面前的这一切咒诅都临到你身上。你在耶和华你神追赶你到万国中，必心里追念祝福的话。 你和你的子孙若尽心尽心跪向耶和华你的神，照做我今日一切所吩咐的，听从他的话，那时耶和华你的神必怜悯你，救回你所被掳的子民。耶和华你的神要回转过来，从分散你到万国中将你召集回来。 Kita melihat firman Tuhan berkata Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kalau kita mau berubah. 在这里说，神呢会转回我们的生活，如果我们要改变。 Kalau kita bertobat, 如果我们悔改。 ayat ini memang ditujukan pada waktu itu kepada orang Israel. 的确，这神的境界是给那时以色列子民。 Tapi ayat ini juga ditujukan kepada kita sore hari ini. 但是这境界也给了我们， Hidup kita dapat berubah. 我们的生活会被改变。 Dan Tuhan mau memulihkan keadaan kita kalau kita mau berubah. 神要恢复我们的生活，如果我们要改变， Kalau kita mau bertobat. 如果我们要悔改。 Kalau selama ini mungkin ada banyak hal-hal yang salah kita lakukan. 也许在这一切我们做了许多的错误， Maka tinggalkan semua itu. 我们要放下。 Kita harus berubah untuk kita melihat satu perubahan dalam hidup kita. 我们要离去，好让我们能够看到有大 Dan 大的 Tuhan 改 mau 变， kita selalu berubah. 在我们的生活里。 Semakin baik, semakin berkenan, semakin memuliakan Tuhan. 神要我们的生活有改变，得到他的悦纳，更得到主的悦纳。 Seperti itulah yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 这就是神盼望能够坐在我们成为他信他的人的生活里。 Saya percaya hidup saudara akan berubah kalau saudara lakukan apa yang firman Tuhan katakan. 我相信弟兄姐妹，你们的生活将会改变，如果你们遵行神的话。 Tentu kita tidak suka ketika kita dalam keadaan yang terpuruk. 当然，我们不喜欢，如果我们跌在败坏的生活里。 Tentu kita tidak suka ketika keadaan yang tidak baik itu ada dalam hidup kita. 当然，我们不喜欢，如果我们在这个对我们生活里种种的败 Tentu 坏。 kita tidak suka keadaan kita yang tidak diberkati oleh Tuhan. 我们当然不希望我们的生活里面有得 Dan 到 tentu 主的 kita 祝 ingin 福。 berubah. 我们当然要改变， Karena itu pilihlah yang baik, yang benar. 所以我们要拣选正确跟有正义的。 Kalau itu kau saudara lakukan, 如果弟兄姐妹做这一切 saudara，akan lihat hidup saudara diubahkan oleh Tuhan.
你将要看到神改变你的 Dan 生 lihat 活。 bagaimana kehidupan saudara akan berbeda dengan hari-hari sebelumnya dan waktu-waktu sebelumnya. 你的生活当然会有比以前更大的改变。 Kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. 我们看到神如何的祝福我们， Kita melihat bagaimana kesembuhan, mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. 我们看到神的意志，神给我们的神迹在 Dan 我们的 banyak 生活 hal-hal 里。 yang baik yang bahkan tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh pikiran itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan 许多 katakan. 我们想不到的，超过我们所能明白、能想到的，神赐给了我们。 Karena itu jangan salah memilih. 所以我们不要选错。 Kalau kita setelah salah memilih, cepat-cepat kita berubah. 如果我们选错了，我们要赶快的 Ubah pilihan kita 改变， supaya hidup kita pun diubahkan. 好让我们的生活也会被改变。 Tuhan memberkati kita semua. 神祝福我们每一位。 Mari kita bangkit berdiri. 来，我们一同站立。 Kita nyanyikan satu nyanyian, saya mau iring Yesus. 我们唱一首歌，就是我们要跟随耶稣。 Untuk mengiring Yesus, itu pun pilihan. Tapi kalau kita menyanyikan lagu ini, biarlah ini menjadi pilihan kita. Saya mau iring Yesus. 跟随主耶稣也是一个选择，就是说，当我们唱这首诗的时候呢，我们要说我们要跟随耶稣。 Kita nyanyikan lagu ini, saya mau iring Yesus. Haleluya. Itu pilihan kami Tuhan, kami mau iring Engkau. Haleluya. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau iring Engkau. 神啊，我们要跟随主你， Kami mau iring Engkau selama-lamanya. 我们要永远的跟随主， Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada kehidupan kekal. 我们知道在主你里面有永恒的生命， Ada berkat yang besar di dalamnya. 有宽大的蒙 Ada 福， kemuliaan yang besar di dalam semua itu. 有宽大的荣耀在主你里 Karena 面。 itu Tuhan kami mau iring Engkau. 所以主啊，我们要跟随主你。 Mungkin kami diizinkan menghadapi sedikit kesulitan, kesukaran. 也许主你允许我们面对种种的苦难， Tapi kami tahu Tuhan, kami akan melewati semua itu. 但是我们知道主你会给我们 Dan 度过 kami 这 akan 一切， keluar sebagai pemenang-pemenang. 我们最后还会 Dan 成 kami 为 akan 得胜者。 menikmati segala kemuliaan bersama dengan Tuhan. 我们要一同的得到主你的 Terpujilah Tuhan.
荣耀，我们赞美 memberkati 主的 kami 名。 semua sore hari ini. 主祝福我们每一位， Sehingga kami pulang kemudian dari tempat ini Tuhan. 当我们回去离开这地方， Tidak lagi kami salah di dalam kami memilih. 不要使我们再选错 Karena 了， kami ingin mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kami Tuhan. 因为我们要领受到主给我们 Kami 的改 ingin 变， diberkati oleh Tuhan. 我们要得主的蒙福， Terpujilah namamu, 赞美主的名， terpujilah Tuhan. 赞美主， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给 Terima 主 kasih 你。 Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的圣名， Haleluya. 哈利路亚。 Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. 我们仍然站立，我们要结束今傍晚的崇拜会。 Kita sudah dengar firman Tuhan dan kiranya itu memotivasi kita. 我们已经听到神的话语，但愿这给我们一个感动， Hingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. 好让我们 Dan 懂 hidup 得 kita 我 pun 们该 diberkati 怎样 oleh 做， Tuhan. 我们得到主的蒙福 Mari 在我 kita 们生 tundukkan 活里。 kepala, kita berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita. 来，我们再一次低头祷告，我们要结束我们的崇拜会。 Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. 谢谢主，今傍晚的， Kiranya firman-Mu yang kami dengar Tuhan, 但愿我们所听到主的话， itu mendapat tempat yang terbaik dalam tiap-tiap hati daripada umat-Mu. 会得到最好的地方在我们的心里。 Karena kami ingin sebagai hamba-Mu 成为你的仆人， melihat bagaimana sidang jemaat-Mu, umat-Mu diberkati Tuhan. 要看到你的子民。 Karena itu Tuhan, biarlah apa yang disampaikan pada sore hari ini 的祝福，所以今傍晚 memotivasi semua yang ada yang hadir pada sore ini Tuhan. 但愿主你给我们能够有感动， Dan kami lakukan apa yang firman-Mu katakan. 能够进行主所吩咐我们的每一件。 Terpujilah Tuhan, 赞美主， bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给 Terima 主 kasih 你。 Tuhan. 谢谢主， Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa, 领受主天父的祝 kasih 福， sayang dari Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱 dan penuh Allah Roh Kudus menyertai kita. 跟圣灵的同在， Mulai saat sore hari ini 从今傍晚 sampai 开始， selama-lamanya. 直到永 Di 远。 dalam nama Tuhan 奉主耶稣基 Yesus 督 Kristus, semua yang percaya berkata 的圣名所相信我的说， Amin. 阿门。 Selamat sore, Tuhan berkati saudara.